So welcome everyone. Let's start with our today's lecture. Yesterday we have seen to calculate the design width speed we will require the VB as well as the three factors, that is K1, K2 and K3. K1 will be your probability factor or the risk factor which will depend upon the age of or the lifespan of our particular building. Next will be the K2 which will depend upon the terrain, okay, on which location that particular building we have to construct, as well as the height and the width of that particular building, okay. Depending upon the height of the building or the whatever the maximum dimension of that particular structure is, the K2 will be calculated. Next will be your K3, that will be your topography factor, okay. Now if our particular building is okay, if our particular building is situated nearby the hill, okay, जो काही आपली पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर आहे त्याच्या जवळ जर हिल वगैरे असेल, म्हणजे डोंगर वगैरे असेल किंवा क्लिफ वगैरे असेल, इन दॅट दरी असेल, in that case a extra load factor or a certain load factor we have to consider to calculate the design wind speed at that particular location, okay. For that we are going to calculate the K3, okay. K3 चा आपण आता तुमचं मागचे जे काही ते कॅल्क्युलेशन झालेलं असतं, मॅक्सिमम वेळेस इन केस ऑफ द डिझाइन ऑफ द स्ट्रक्चर structure we take the K3 as a 1 if the particular building or the structure is not situated within the perimeter of that particular hill. In that case the K3 should be taken as a 1, okay. जर तुम्हाला न्यूमेरिकल मध्ये मेन्शन केलं असेल की that particular building is within the hill perimeter, okay, जो काही तुमचा हिलचा जो काही तुमचा फॅक्टर्स आहेत, okay, region affected by that particular hill, okay. If it is जर त्या पर्टिक्युलर पोर्शन मध्ये जर तुमचं स्ट्रक्चर असेल, इन दॅट केस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द K3 बाय युझिंग दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला, दॅट इज 1 प्लस C मल्टिप्लाइड बाय S, ओके. इफ इट इज नॉट गिव्हन, ओके, जर हिलचं कोणतंही मेन्शन नसेल, ओके, there is no mention of the hill, in that case the K3 value of the K3 should be taken as the 1, okay. If there is a mention of any hill or the cliff, in that case you are going to calculate the value of the K3 by this particular formula. Now in this particular formula K3 will be equals to 1 plus CS, okay, 1 plus CS. So, okay, before that, let's see what is certain notation in case of the hill, okay. जेव्हा तुमचे पर्टिक्युलर हिल असेल, in case of the particular hill, okay, the LE is considered as the effective length of that particular hill, okay. जो काही तुमची पर्टिक्युलर हिल आहे, ओके, त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ विल बी युअर LE, okay. That we are going to calculate by this particular formula, okay. No, by this particular formula, okay, LE will be calculated, okay. That will be your effective horizontal length of that particular building, okay. त्या LE वरून आपण फाइंड आउट करणार the region affected by that particular topography or that particular hill, okay. So if our particular building lies within the 1.5 LE, okay, 1.5 LE, that is effective length on the अपविंड साइड, ओके, म्हणजे जे काही तुमचं वॉराचं जो काही साईड असेल, ओके, विंडची जी काही डायरेक्शन असेल त्या साईडची जे काही हिल असेल, in that particular location if it is lying, if the particular building is within the 1.5 effective length, in that case we have to take the particular hill जो काही तुमचं अफेक्ट होणार आहे तो पर्टिक्युलर K3 तुम्हाला फॅक्टर कॅल्क्युलेट करावं लागेल, ओके. इफ the particular structure is located at the downwind side, okay, means the wind side ji asel, wind direction is like this, and our particular structure is located at the opposite side of that particular hill of the or the opposite side of the wind side. In that case it will be 2.5 LE, that is effective length of that particular structure, which we are going to calculate by the previous formula, okay. So या particular लेंथ मध्ये जर तुमची पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर तुम्हाला कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल, इन दॅट केस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ द K3 by using this particular formula. हा जो काही तुमचा फॉर्म्युला आहे तो यूज करून तुम्हाला K3 चा व्हॅल्यू काढावा लागेल, ओके. इफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज नॉट विदिन द पर्टिक्युलर बिल्डिंग, ओके, हा जो काही तुमचा इफेक्टिव्ह लेंथ आहे याच्या बाहेर जर तुमचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल, सपोज हिअर द पर्टिक्युलर बिल्डिंग वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट, ओके, इन दॅट केस द K3 व्हॅल्यू विल बी इक्वल्स टू 1, ओके. त्यावेळेस K3 ची व्हॅल्यू जी काही असेल दॅट विल बी इक्वल्स टू 1, ओके. बट इफ दॅट पर्टिक्युलर बिल्डिंग इज located within this particular region, okay, or this is particular length, then we have to calculate the value of the K3, okay. Now again, even in this particular length, या particular length मध्ये सुद्धा if our particular building even in that particular just a minute, त्या पर्टिक्युलर लेंथ मध्ये सुद्धा
if our particular building has a certain height, okay, आपली जी काही बिल्डिंग असेल त्याची जर certain height असेल, such as a 12 meter, 20 meter, 35 meter, in that case, depending upon the terrain category, we do not calculate the value of the K3, rather we take the value of the 1 meter. Okay, suppose this is your fixed x kilometer. Okay, suppose माझी जी काही बिल्डिंग आहे ती समजा असा डोंगर आहे. ओके, ही जी काही इफेक्टिव्ह लेंथ आहे फ्रॉम द क्रिस, इफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग इज लोकेटेड ऍट 0.4 मीटर. ओके, 0.4 किलोमीटर, सॉरी, 0.4 किलोमीटरवर पर्टिक्युलर बिल्डिंग जर माझी असेल and the height of that particular building is 12 meter. Okay, height of that particular building is 12 meter. Now as per our particular previous diagram, this particular building falls under the region affected by particular hill, but as the x, that is the distance of that particular hill of that particular, sorry, the distance of the particular structure from the crest of that particular hill is 0.4 kilometer and the height of the building is 12 meter. Therefore we do not take the value, we do not calculate the value of the K3, rather we take the value of the K3 as a 1. Okay, even if the particular building is lying between the particular जो काही इफेक्टेड एरिया आहे त्याच्यामध्ये जरी लाय तुमची पर्टिक्युलर बिल्डिंग करत असेल, स्टिल इफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग हॅज अ सर्टन हाईट, the particular building has a height below this particular certain height, okay, depending upon the terrain category of the particular structure, then we take the value of the K3 as equals to 1. ओके, सपोज तुमची बिल्डिंग जी आहे त्या पर्टिक्युलर जो काही एली एफेक्टेड एरिया आहे किंवा क्रिस्ट ऑफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग त्याच्यापासून 1 किलोमीटर वरती आहे. ओके, आणि हाईट ऑफ द बिल्डिंग तुमची समजा 30 मीटर आहे तुमची हाईट. ओके, हाईट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर. ओके, but that particular structure is located with the, sorry, in terrain category 1. Okay, in that case we know that जर तुमची 1 kilometer असेल, which distance from the crest and the particular structure is 1 kilometer and the terrain category is 1, and as well as the height of the particular building is suppose 20 kilometer, sorry, 20 meter, in that case the value of the K3 should be taken as a 1. Okay, K3 ची value जी आपण घेणार that should be 1. Okay, but same in case of the same problem ahe. Okay, here only the height of the particular building, suppose the height of the particular building is 30 meter. Okay, height of the building or particular building is 30 meter. That particular building is located at a distance of the 1 meter from the crest of the particular hill, and the particular structure is falling in category 3. Okay, in that case, as we know, the 25 meter च्या खाली जर तुमची बिल्डिंग असती, in that case the value of the K3, we should have taken the value of the K3 as 1. But as we know, the value of the जो काही तुमचे टेरेन कॅटेगरी आहे, सॉरी, as the particular height is greater than 25 meter, okay, 30 meter आहे तुमची height of the particular structure, therefore we are going to calculate the value of the K3 by using our particular formula. जो आपण particular formula पाहिला 1 plus CS, तो formula use करून आपण K3 calculate करणार. Okay, so just remember those particular two tables. Okay, this particular table, okay, if this is between the particular height, then we do not take the any kind of the effect of the topography. Okay, similarly, now let's see another notations. Okay, ही जी काही तुमचा x असेल, okay, that is the height of the structure will be, sorry, the distance of the structure from the particular hilltop will be calculated by using the जो काही तुमचा क्रिस्ट असेल, मीन टॉप पोर्शन असेल, जो काही हाईट असेल त्याचा जो काही टॉप पोर्शन असेल. ओके, सपोज दिस इज द ट्रायंगलचा जो काही टॉप एपेक्स असतो त्यालाच आपण क्रेस्ट म्हणतो. ओके, सिमिलरली जी काही तुमची हिल असेल त्याचा काही टॉप जो काही पोर्शन असेल दॅट इज नोन ॲज अ क्रिस्ट. ओके, क्रिस्ट पासून जे काही डिस्टन्स असेल तुमच्या स्ट्रक्चरचं दॅट इज नोन ॲज युअर एक्स डिस्टन्स. ओके, दॅट इज युअर फेच डिस्टन्स आपण त्याला म्हणतो. ओके, सो त्या डिस्टन्स वर आपलं पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन डिपेंडेंट असते. ओके, नाउ सॉरी, now in case of the calculation of the hillचं calculation करताना the length of the hill as well as the height of the hill will be important. okay, जो काही तुमचा बेस लेवल असेल हिलचा त्याची जी काही लेंथ असेल that particular length, okay, length of that particular hill as well as the height of that particular hill. okay, length ला आपण L म्हणतो. okay, आणि height of the hill will be denoted by the Z. okay, Z will be the total height of the particular hill. okay, by considering the average ground level पासून तुमची जे काही क्रिस्ट असेल त्याचं जे काही डिस्टन्स असेल दॅट पर्टिक्युलर डिस्टन्स इज नोन ॲज द हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर हिल. ओके, सिमिलरली जो काही तुमचा जो काही तुमचा लेंथ असेल, ओके, दॅट विल बी ऍट द ऍव्हरेज जी काही तुमचं ग्राउंड लेवल असेल तिथं जेव्हा तुमचं पर्टिक्युलर हिल जिथं तुम्ही
ज्या पर्टिक्युलर हिलला जेव्हा तुमची कॉन्टॅक्ट होणार तिचं जे काही तुमचं लेंथ असेल फ्रॉम द क्रेस्ट टू द वेअर दॅट पर्टिक्युलर हिल इज coinciding with the particular average ground level, that particular length is known as the length of the particular hill. Okay, एक जस्ट हे डायग्राम फक्त लक्षात ठेवा, तुम्हाला पुढे कॅल्क्युलेशन मध्ये कॅल्क्युलेट करता येणार आहे. ओके, सो फर्स्ट we require the length of the effective length of the particular हिल. ओके, जी काही इफेक्टिव्ह लेंथ आहे ही तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मध्ये लागते. ओके, सो इफ द पर्टिक्युलर हिल हॅज अ अँगल बिटवीन 3% टू द 3 डिग्री टू द 17 डिग्री. ओके, हा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर हिल असेल, अपविंड साइडचा जो काही अँगल असेल, इफ दिस पर्टिक्युलर अँगल थीटा इज बिटवीन 3 to 17 डिग्री. ओके, 3 डिग्री ते 17 डिग्री पर्यंत असेल, इन दॅट केस द व्हॅल्यू ऑफ द in that case the value of the LE will be equals to the original length of the particular hill. Okay, जी काही हिलची जी काही ओरिजिनल लेंथ असेल त्याच्याच LE will be equals to the original length of the hill. But if this particular angle is greater than the 17 degree, जर पर्टिक्युलर हिलचा जर अँगल 17 डिग्री पेक्षा जास्त असेल, in that case we have to calculate the LE by using this particular formula where Z equals Z divided by 0.3. Z will be your height of the particular hill. हाईट ऑफ द हिल जी असेल, दिस इज ऑल झेड, आणि एल जी असेल तुम्हाला ऑलरेडी गिव्हन दिलेली असेल किंवा जो स्लोप असेल तो तुम्हाला दिलेला असेल. ओके, थीटा विल बी गिव्हन, हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर हिल विल बी गिव्हन एज वेल एज द लेंथ ऑफ द पर्टिक्युलर हिल विल बी गिव्हन. ओके, सो इन केस ऑफ द इफ द पर्टिक्युलर जी काही तुमची हिल असेल त्या पर्टिक्युलर हिलची जो काही स्लोप असेल दॅट अँगल इज ग्रेटर दॅन 70 डिग्री, इन दॅट केस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द LE by using Z divided by 0.3. If it is between 3 to 17%, in that case we are going to LE will be equals to original length of the particular hill. Okay, जर स्लोप तुमचा 3 डिग्री पेक्षा कमी असेल, इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर जो काही टोपोग्राफिकल फीचर असेल विल नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ हिल ऑर द क्लिफ. ओके, जो काही जर तुमचा पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरची जे काही theta असेल, if it is lower than 3 degree, then it will not be considered as a cliff. Okay, जर समजा काही वेळेस तुम्हाला कन्फ्युजन साठी तुम्हाला सांगितलं असतं की द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इन जो काही तुमचं स्ट्रक्चर असेल इट इज विदिन द हिल पॅरामीटर द अँगल ऑर द हिल ऑफ द जो काही पर्टिक्युलर अँगल ऑफ द हिल असेल, जो काही स्लोप असेल त्याचा अँगल जो आहे तो समजा 2 डिग्री आहे. ओके, इन दॅट केस वी डू नॉट कन्सिडर दॅट पर्टिक्युलर टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ॲज अ हिल. Therefore, the value of the K3 should be taken as a 1. Okay, instead of considering it as a hill. As जर 3 डिग्री पेक्षा कमी असेल, in that case that will be not a hill. ओके, त्याला आपण हिल म्हणणार नाही. त्यामुळे जर काही तुम्हाला कन्फ्युजन करण्यासाठी जर तुम्हाला सांगितलं की हिल आहे पण त्याचे जे काही अँगल आहे तो तुमचा 2 डिग्री असेल, इन दॅट केस we are going to calculate we are going to take the value of the K3 as a 1. Okay, instead of calculating the value as per this particular formula. Okay, next is value of the C and yes. Okay, दोन तुमचे मेन कॉन्स्टंट्स आहे in case of calculating the K3. Value of the C will be again dependent upon the slope. Okay, जो काही पर्टिक्युलर स्लोप असेल त्याच्यावरती डिपेंडेंट असेल. If the particular slope is between 0.3 to 17 degree, in that case the value of the C will be 1.2 divided by Z divided by L. Z will be the height of the particular hill and L will be the length of that particular hill. Okay, and if it is greater than 17 degree, okay, in that case it will be obviously only directly 0.36. Okay, that will be calculation of the C. Now the calculation of the S. For the calculation of the S, we are going to take the graphical solution. Okay, factors of the particular जो काही तुमचा C factor असेल, for that particular calculation we are going to take the जो काही तुमचा ग्राफ असेल त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करणार. नाउ देर आर 2 ग्राफ्स. ओके, देयर वन इज फॉर द क्लिफ अँड द एस्कॅर्पमेंट्स अँड द सेकंड इज फॉर द हिल अँड रिजेस. ओके, याच्यामधला एक डिफरन्स, ओनली द डिफरन्स इज डिपेंड अपॉन द डाऊनवर्ड स्लोप. ओके, जो काही तुमचा डाऊनवर्ड स्लोप असेल त्याच्यावरती तुमचं वेदर द पर्टिक्युलर जो काही टोपोग्राफिकल फीचर असेल, वेदर इट इज अ डाऊन हिल ऑर द क्लिफ. ओके, दॅट डिपेंड्स अपॉन द डाऊनवर्ड जो काही डाऊनवर्ड नाही, डाऊनविंड स्लोप जो काही असेल त्याच्यावरती डिपेंड असेल. ओके, जे काही तुमची विंड जे काही फ्लो होत असेल त्याच्या अपोजिट साइडला हिलच्या दॅट पर्टिक्युलर स्लोप वरती डिपेंड असतो वेदर युअर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज अ हिल ऑर द रिज. ओके, अगेन काही वेळेस तुम्हाला डाऊनवर्ड स्लोप दिलेला असेल त्याच्यावरून तुम्हाला पर्टिक्युलर 2 ग्राफ यूज करायचे. ओके, और काही वेळेस तुम्हाला डायरेक्टली दिलेलं असेल की हिल मेन्शन केलेली असेल, सो इन दॅट केस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट, वी हॅव टू टेक द we have to consider the graph for the hill. Okay, जर दिले नसेल in that case downward slope consider, downwind slope consider करायचा. ओके, in case of the hill, हिल म्हणजेच काय,
जो काही तुमचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल, जे काही विंड साइड असेल, तिथं एक पर्टिक्युलर हिल तयार झालेली आहे, ऍज वेल ऍज डाऊनवर्ड साइडला दिस पर्टिक्युलर हिल अगेन द हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर जे काही तुमची ग्राउंड साइड असेल ती परत लो होत जाते. अनदर सेकंड अँगल इज फॉर्म. ओके, जो काही डाऊनवर्ड स्लोपचा जो काही अँगल असेल दॅट विल बी युअर, सपोज याला θ1 म्हणू, याला θ2 म्हणू. ओके, मीन्स एक ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर असते. ओके, दॅट इज नोन ॲज द हिल. ओके, वेअर ॲज इन केस ऑफ द क्लिफ only the particular windward side has a particular theta, whereas a downward side will be जो काही तुमचा डाऊनवर्ड स्लाइडचा जो काही स्लोप असेल दॅट विल बी इव्हन. ओके, म्हणजे जे काही ऍव्हरेज स्लोप असेल तिथे तुमचं अगेन दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेशन विल नॉट बी देअर. ओके, देर विल बी नो रिडक्शन इन द हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर ऍट अ ग्रेट एक्सटेंड. ओके, एक सपाट भाग तुमचा इथं पर्टिक्युलर डाऊनवर्ड साइडला असेल. सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट द हिल और द क्लिफ विल बी differentiated. Okay, so if our particular structure is of the hill, in that case you have to consider ridge and hill asil. In that case you have to consider this particular graph. Okay, to calculate the value of the s. Okay, if it is a cliff, in that case you are going to use this particular graph. Okay, जो काही तुमचा ग्राफ असेल, depending upon the cliff and the hill, you are going to use both of these particular graphs. Okay, now this particular lines represent the value of the s. Okay, s ची जी काही व्हॅल्यू असेल ह्या पर्टिक्युलर फॉर्म्युला मध्ये जे आपलं व्हॅल्यू असेल, इन दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला ही इथं जे काही तुमची s ची व्हॅल्यू असेल दॅट व्हॅल्यू वी हॅव टू कॅल्क्युलेट फ्रॉम द दिस पर्टिक्युलर ग्राफ. ओके, सो ह्या ज्या काही तुमच्या लाईन्स इथं ड्रॉ केलेल्या आहेत दॅट पर्टिक्युलर लाईन्स रिप्रेझेंट द व्हॅल्यू ऑफ द s. Okay, now that particular value of the s will depend upon the two factors. First, this particular h by le ratio and x by le ratio. Okay, l is your effective length. ओके, ह्या दोघांच्या रेशिओवरती तुमचा पर्टिक्युलर एक्स फॅक्टर डिपेंड असतो. ओके, फर्स्ट h by le will be your height of the particular okay sorry for that. H by le will be your height of the particular structure and x by le will be your again distance of that particular जो काही तुमची पर्टिक्युलर बिल्डिंग असेल त्याची जी काही डिस्टन्स असेल दॅट पर्टिक्युलर डिस्टन्स. ओके, सो दोन्ही जे काही तुमचे फॅक्टर्स असेल डिपेंड अपॉन द पर्टिक्युलर इफेक्टिव्ह लेंथ ऍज वेल ऍज अवर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर जी काही हाईट अँड द डिस्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द जे काही तुमचं क्लिस्ट असेल. ओके, सो दोघांना कोरिलेट करून आपण समजा कोणता तरी पॉईंट असा एक येतो की सपोज दिस इज युअर पॉईंट बाय कोरिलेटिंग बोथ. ओके, सो फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट दिस इज युअर पॉईंट 4 ची लाईन, ही तुमची पॉईंट 2 ची लाईन आहे. मग आपण एक अंदाज करू शकतो की हा जो काही पर्टिक्युलर पॉईंट असेल दॅट विल बी पॉईंट 3. सो द व्हॅल्यू ऑफ द एस विल बी टेकन ॲज अ पॉईंट 3. Okay, similarly if it falls on this particular, समजा इथं फॉल होत असेल, in that case again it will be between 0.2 and 0.3, therefore 0.1 and 0.2, therefore taking the value of the s at 0.15. ओके, सो अशा प्रकारे पर्टिक्युलर व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. ओके, सपोज डिपेंडिंग अपॉन द एक अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची असेल फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. ओके, नाउ इफ दिस इज व्हेन द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज लोकेटेड ऑन द अपविंड साइड. ओके, जर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर डाऊनवर्ड साइडला लोकेटेड असेल, इन दॅट केस यू हॅव टू यूज दिस पर्टिक्युलर ग्राफ. ओके, ग्राफचे दोन पार्ट केलेले आहेत, एक अपविंड साइडचा आणि एक डाऊनवर्ड साइडचा. जर अपविंड साइडला तुमचं स्ट्रक्चर असेल, ओके, जी काही तुमची हिल असेल, हिलच्या जर अपविंड साइडला तुमचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर जर कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल, इन दॅट केस जो काही ग्राफ असेल त्याचा लेफ्ट हँड साइड तुम्हाला यूज करायचा आहे. ओके, इफ द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज लोकेटेड ऑन द डाऊनवर्ड साइड, इन दॅट केस तुम्हाला राईट हँड साइडचा ग्राफ तुम्हाला यूज करायचा आहे. ओके, बोथ ऑफ द राईट हँड साइड अँड द लेफ्ट हँड साइड. ओके, सो दिस विल बी युअर कॅल्क्युलेशन फॉर द K3. ओके, सी ची व्हॅल्यू तुम्हाला भेटली, एस ची व्हॅल्यू तुम्हाला भेटली. ओके, सो द K3 विल बी इक्वल्स टू 1 plus C multiplied by S. ओके, 1 plus C multiplied by the S. Okay, the maximum value will be 1.36. Okay, 1.36 ही तुमची मॅक्झिमम व्हॅल्यू असेल. मॅक्झिमम व्हॅल्यू याच्यापेक्षा तुमची कमीच व्हॅल्यू यायला पाहिजे. ओके, मॅक्झिमम व्हॅल्यू इज 1.36. ओके, याच्यावरती मॅक्झिमम व्हॅल्यू एवढं तर जातच नाही कधी, पण तरी सुद्धा मॅक्झिमम तुम्हाला 1.36च येईल. ओके, स्टील त्याच्यापेक्षा कमीच तुमची व्हॅल्यू मॅक्झिमम वेळेस यायला पाहिजे. ओके, काही अनएक्सेप्टेबल याच्यामध्ये तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन मध्ये एखाद्या वेळेस वेगळे कॅल्क्युलेशन देतात, हिलचं वगैरे काहीतरी वेगळं कॅल्क्युलेशन देऊन देतात, त्याच्या वेळेस तुमची व्हॅल्यू 1.36 च्या वरती जाईल, तर मॅक्झिमम वेळेस ती 1.36 च्या खालीच राहते. ओके, सो रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. नेक्स्ट इज, सो वन्स वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द
Once we have calculated the value of the VB, okay, as well as the K1, K2, and K3, we will get the value of the VZ. That will be your design wind speed. Okay, design wind speed तुम्हाला calculation भेटेल. Okay, so now we have to calculate the design wind pressure on that particular structure. That will be calculated okay. Design wind pressure will be calculated as PZ. Okay, that will be the design wind pressure equals to Z म्हणजेच काय तुमची height of the structure असते. PZ means at the particular height. Okay, PZ means 10 समजा तुमची पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल त्याची जर हाईट तुमची 12 मीटर असेल. ओके, द हाईट इज 12 मीटर. देन PZ विल बी युअर P ऍट द 12 मीटर. झेड जो असतो तुमचा दॅट विल बी द हाईट ऍट विच यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द डिझाईन विंड स्पीड, सॉरी डिझाईन विंड प्रेशर. ओके, जो काही विंड प्रेशर तुम्ही कोणत्या पर्टिक्युलर पॉइंटला कॅल्क्युलेट करता असेल किंवा कोणत्या हाईटला कॅल्क्युलेट करता असाल तो दॅट विल बी युअर झेड. ओके, समजा तुमच्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल तुमचं, त्याला तुम्ही 3 पार्ट मध्ये अजून केलं. ओके, फर्स्ट तुम्ही 5 मीटरला केलं, त्यानंतर 10 मीटरला, त्यानंतर 15 मीटरला, त्यानंतर 20 मीटरला. सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट फॉर द P5, देन P10, देन P15. मीन्स 5 मीटर म्हणजे जो काही झेड असेल दॅट रिप्रेझेंट द हाईट ऍट विच यू आर कॅल्क्युलेटिंग द विंड प्रेशर. ओके, सो हियर द PZ, the design wind pressure at a distance Z, or the at a height, sorry, at a height Z would be equals to 0.6 multiplied 0.6 multiplied by the VZ square. Okay, we already calculated VZ. Okay, that's a square. That will be your design pressure at a particular height. Okay, that will be your PZ, that is design wind pressure. Now once we have find out the value of the PZ, okay, that is the design wind pressure at a height of the height Z, we are going to calculate the total design wind load for that particular structure. Okay, that will be PZ multiplied by the surface area on which that particular load is acting, multiplied by the CF, that is the force coefficient or the drag coefficient. Okay, CF will be your force coefficient or the drag coefficient. Okay, now this will be only applicable for the holding structure. ओके, होल्डिंग स्ट्रक्चर मध्ये मॅक्झिमम तुम्हाला ऍप्लिकेबल आहे. ओके, ऍज वेल ऍज इन केस ऑफ द ट्रसेस वगैरे मध्ये अप्लाय करत नाही आपण, पण ट्रस वरती जे काही तुमचं ट्रान्समिशन टावर असेल त्याच्यावरती जे काही वायर्स वगैरे असतील किंवा ट्रान्समिशन टावरचे जे काही तुमचे ट्रान्समिशन ट्यूब असेल. ओके, जो तुमचा जे काही तुमचे ट्रान्समिशन आहेत, ओके, जे काही तुमचे रेडिओ सिग्नल्स आहेत त्यांना ट्रान्समिट करण्यासाठी जो तुमचा पर्टिक्युलर मटेरियल असतो त्याला आपण ट्रान्समिशन ट्यूब म्हणतो. ओके, त्याच्यावरती फक्त आपण सीएफचा यूज करतो. Okay, for the holding structure the force coefficient will be taken into the consideration. Okay, for that the table number 24 will be used where the force coefficient for the low walls or the holding structure is given. Okay, जर तुमचा पर्टिक्युलर होल्डिंग स्ट्रक्चर आणि जे काही लो वॉल्स असतील म्हणजे जे काही तुमचा वॉल असेल त्याच्यावर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल. ओके, अगेन हियर द हाईट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. ओके, सो इन दिस पर्टिक्युलर केस it will be divided into 2 parts. Okay, first म्हणजे तुमचा ग्राउंड पासून पर्टिक्युलर होल्डिंग स्ट्रक्चर आहे. ओके, नेक्स्ट विल बी ग्राउंड पासून थोडं वरती तुमचं जे काही असेल दॅट विल बी युअर होल्डिंग स्ट्रक्चर प्लेस केलेलं असेल. ओके, अ सर्टन गॅप इज प्रोव्हाइडेड ऍट द बॉटम ऑफ द पर्टिक्युलर होल्डिंग स्ट्रक्चर. मॅक्झिमम होल्डिंग स्ट्रक्चर आपले त्याच प्रकारचे असतात, डायरेक्ट ग्राउंड वर तुमचं लावलेलं नसतं. ओके, जे काही होल्डिंग स्ट्रक्चर असतात तुमचे ग्राउंड पासून थोडं वरती आपण एक ट्रस प्रोव्हाइड करतो आणि त्यानंतर त्याच्यावरती आपण होल्डिंग स्ट्रक्चर इन्स्टॉल करतो. सो दिस पर्टिक्युलर फर्स्ट केस विल बी ऍप्लिकेबल फॉर द ऑल ऑफ द होल्डिंग स्ट्रक्चर. सर्व होल्डिंग स्ट्रक्चर साठी तुमची पहिली केस ऍप्लिकेबल असेल. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट इज द वॉल अबव द ग्राउंड. ओके, और द होल्डिंग स्ट्रक्चर अबव द ग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ द ब्रेथ अँड द हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. जो काही तुमचं होल्डिंग स्ट्रक्चर असेल त्याची हाईट काय आहे आणि त्याची ब्रेथ काय आहे, डिपेंडिंग अपॉन दॅट द ड्रॅग कोएफिशियंट विल बी कॅल्क्युलेटेड. रिमेंबर दॅट द हाईट ऑफ द स्ट्रक्चर इज ओनली द
तुमचा जो काही तुमची टोटल हाईट ऑफ द स्ट्रक्चर नाही, ओनली द हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर होल्डिंग स्ट्रक्चर. जे काही तुमची होल्डिंग असेल ज्यातील ऑन विच एरिया द पर्टिक्युलर लोड इज ऍक्टिंग, त्या पर्टिक्युलर एरियाची ब्रेथ आणि हाईट तुम्हाला कन्सिडर करायची आहे. डिपेंडिंग अपॉन दॅट the drag coefficient will be calculated. If this particular ratio is 10, in that case the drag coefficient will be 1.3. If it is 0.5 to 6, in that case the drag coefficient will be 1.2. If it is in between this particular two 10 आणि 16च्या मध्ये असेल, सपोज इट इज 13, in that case it will याचं जे काही इंटरपोलेशन तुम्हाला करायचं असेल, that will be 1.35. drag coefficient will be 1.35. okay, so this will be all for our particular calculation of the design wind load. okay, once you have calculated the design wind load, okay, then other जे काही तुमचं पुढचं जे काही तुमचं कॉन्फिगरेशन असेल किंवा मॅक्सिमम टेन्शन फोर्सेस असेल किंवा तुमचं डिझाइन ऑफ द कॉम्प्रेशन मेंबर और डिझाइन ऑफ द टेन्शन मेंबर, दिस विल बी ऍज पर युअर स्ट्रक्चरल डिझाइन. ओके, जे काही तुमचं प्रिव्हियस स्ट्रक्चरल डिझाइन असेल, स्टील स्ट्रक्चरल डिझाइन, त्याच्यानुसार तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल so that it will be easier for you to calculate the value of the K1, K2, K3, okay, and VB. okay, त्याच्या आधी एक काम करू आपण. त्याच्या आधी आपण IS 875 part 3 of the 2015 चं बघू आपण. okay, we will see about that first. Difference between the IS 875 part 3 1987 and 2015, या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे? ओके, आता हा तो आपला याचा पार्ट नाही. ओके, वी आर गोइंग टू टेक द 1987 IS code into consideration, but just see what is the difference between both of the particular IS codes. okay, याच्यामध्ये आपण काय नवीन ऍड केलेलं आहे, ओके, किंवा काय रिमूव्ह केलेलं आहे आपण. ओके, सो फर्स्ट इज in case of the calculation of the VZ, that is the design wind speed, one factor is added. okay, आधी आपण फक्त K1, K2, K3 हे तीनच फॅक्टर आपण कन्सिडर करायचो, पण एक अजून फॅक्टर तुमचा 2015 मध्ये ऍड झाला, दॅट विल बी युअर K4. K4 हा तुमचा एक नवीन फॅक्टर तुमच्या पर्टिक्युलर डिझाइन मध्ये ऍड झाला. ओके, K4 फॅक्टर. ओके, K1, K2 हा सेम. K1 म्हणजे तुमचा रिस्क कोइफिशियंट, K2 म्हणजे तुमचा टेरन किंवा जो काही तुमचा हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल त्याचा कोइफिशियंट. K3 विल बी युअर टोपोग्राफी फॅक्टर, दॅट इज द हिल वगैरे असेल, इन दॅट केस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द K3. so and the K4 will be the important factors for the cyclonic region. okay, नाव आपला जो काही पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल, जेव्हा 1987 मध्ये सायक्लोन जो काही असतो तो आपल्याकडे जास्त कन्सिडर केलेला होता, कारण मोस्ट ऑफ द इंडियामध्ये कुठेही सायक्लोन येत नाही. ओनली अगदी महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कोकण भागात काही वेळेस सायक्लोन येतो, म्हणजे चक्रीवादळ येते, भरपूर कमी वेळेस येते. पण जो काही तुमचा ईस्ट पार्ट असेल, जो काही बंगाल वगैरे असेल तुमचा, किंवा चेन्नईचा जो काही असेल, कर्नाटक जो काही एरिया असेल, इन दॅट केस द सायक्लॉनिक ऍक्शन्स विल बी देअर. ओके, त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेस चक्रीवादळ येतात तुमचं, किंवा गुजरात साईडला सुद्धा काही वेळेस येतात. ओके, पण मॅक्झिमम ईस्ट साईडला जातात. सो इन दॅट केस जो काही तुमचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल तिथं ड्यू टू द विंड, ड्यू टू द सायक्लॉनिक रिजन, ओके, द एक्स्ट्रा विंड लोड विल बी ऍक्टिंग ड्युरिंग द सायक्लॉन. ओके, जेव्हा तुमचं चक्रीवादळ येत असेल तेव्हा जो काही विंड स्पीड असेल तो it greatly increases. okay, therefore it exceed the basic wind speed. जो काही तुमचा बेसिक विंड स्पीड आपण जो काही कन्सिडर करतो त्याच्यापेक्षा मल्टिपल्स टाइम्स एक्सिड हो इन केस ऑफ द सायक्लॉन. ओके, therefore for the important structure we have to consider that extra load. okay, जे काही तुमचे इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर आहे which might disturb our particular day to day life, in that case you have to consider the K4. okay, त्यासाठी आपला K4 कन्सिडर केलेला असतो. सो K4 एक फॅक्टर आपल्याला ऍड झालेला आहे इथं. okay, ओके, K4 फॅक्टर इज ऍडेड. ओके, जे काही तुमचा पर्टिक्युलर जे काही तुमची जो काही तुमचा कोस्ट असेल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कोस्ट लाईन, इफ आवर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज विदिन द 16 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट लाईन. ओके, ईस्ट साईडला मॅक्झिमम वेळेस, आपल्या मुंबई साईडला जास्त करून हा आपल्या होत नाही K4 फॅक्टर, पण ईस्ट साईडला, ओके, जे बंगाल वगैरे असेल तिथं भरपूर चक्रीवादळ वगैरे येतात, चेन्नई वगैरे साईडला, तिथं जर पर्टिक्युलर कोस्ट पासून इफ युअर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज अप टू द 16 किलोमीटर एरिया, ओके, इफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज अप टू द 16 kilometer area, in that case you have to consider the K4 factor. okay, now for the K4 factor, the different three K4 factors are there. okay, if the particular structure is of the importance for the emergency services after the post cyclone. okay, एकदा चक्रीवादळ झाल्यानंतर जर तर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल दॅट इज ऑफ द इम्पॉर्टंट टाईप, म्हणजे तुमचं हॉस्पिटल असेल, चक्रीवादळामुळे तुमचं जीवितहानी होणार आहे, किंवा जे काही अदर emergency services will be required due to the
cyclonic effect. Okay, therefore for that, if there is any cyclone shelters are there, okay, means to protect us from the particular cyclone, or there are hospitals are there, or the schools are there, okay, in that case we need to prepare that particular building for the extra load act due to the पर्टिक्युलर जो काही सायक्लॉन असेल त्याच्यामुळे जो काही एक्स्ट्रा लोड ऍक्ट होणार आहे त्यासाठी तुम्हाला पर्टिक्युलर जो काही विंड लोड आहे तो एक्स्ट्रा कन्सिडर करावा लागेल. सिमिलरली ऍज द कम्युनिकेशन टावर जे काही असतात, ओके, ते काय आपलं कम्युनिकेशन टावर किंवा ट्रान्समिशन टावर असतात, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. ओके, should be no loss of the communication due to the particular cyclone, or there will be no loss of the electricity. Okay, that cause they are going to be important factor in the emergency services. Therefore त्यासाठी आपण K4 factor will be considered as a 1.3. as well as industrial structure साठी आपण 1.15 करतो, आणि जे काही अदर स्ट्रक्चर असेल मीन्स even if the particular structure is damaged due to the cyclone, there will not be effect on the emergency service. In that case that will be taken as the 1. ओके, सो 3 फॅक्टर तुमचे आहेत. ओके, K4 फॅक्टर 3, एक तर 1.3, 1.15 किंवा 1 आपण कन्सिडर करतो. सो हा एक तुमचा चेंज झाला इन केस ऑफ द 2015. 1 एक्स्ट्रा फॅक्टर इज ऍडेड फॉर द सायक्लॉनिक रिजन. नेक्स्ट change is in case of the calculation of the K2. K2 will be your factor for the variation of the height in the different terrains. Okay, जे काही टेरेन असेल तुमचं डिफरंट टाइप ऑफ द टोपो टेरेन जो काही असेल, ऍज वेल एज हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर, त्याच्यावरून आपण K2 कॅल्क्युलेट करतो. अगेन इथं जे काही टेरेन कॅटेगरीज आहे आर सेम. टेरेन 1, 2, 3, 4 कॅटेगरी तुमची सेम आहे, हाईट सुद्धा तुमची पर्टिक्युलर सेमच आहे. हियर ओनली द distribution of the particular category into the 3 forms, or the classification of the particular structure into the 3 forms based upon the maximum dimension. जे आपण A, B, C असं जे काही आपण डिस्ट्रीब्यूट केलं होतं इन केस ऑफ द प्रिव्हियस IS 1987 मध्ये जे आपण ABC मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं होतं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरला, डिपेंडिंग अपॉन द मॅक्सिमम डायमेन्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर, वेदर इट इज द हाईट ऑर द विड्थ, ते आपण इथं रिमूव्ह केले. ओनली वी आर गोइंग टू कन्सिडर द टेरेन कॅटेगरी अँड द हाईट. ओके, जे काही तुमचं मॅक्सिमम जे काही तुमचं विड्थ ऑफ द हाईट असेल ते आपण कन्सिडर करणार नाही. ओके, याच्यामध्ये आपण ABC जे काही तुमचं सब क्लासिफिकेशन होतं, that classification has been removed. Only the terrain category is there, okay, and the height is there. या दोघांवरूनच तुम्हाला K2 फॅक्टर जो काय असेल तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, K3 जी कॅल्क्युलेशन असेल, K1 आणि K3 चं कॅल्क्युलेशन सेम असेल. फॉर द K1 अगेन द सेम जो काही तुमचं कॅल्क्युलेशन असेल दॅट सेम टेबल इज देअर, एज वेल एज द K3 चं कॅल्क्युलेशन सुद्धा तुमचं सेम असेल. and the K4 calculation is already given. Now in case of the design wind speed, okay, design wind speed आपण डायरेक्ट design wind pressure आपण डायरेक्टली कन्सिडर करायचो. at a height of the Z will be equals to PZ multiplied by 0.6 VZ square. Okay, but that particular wind pressure, design wind pressure मध्ये अगेन चेंजेस केले. that particular PZ जो आहे तो आपण ओनली कन्सिडर केला. instead of design we are considered as a wind pressure at that particular height. आणि डिझाइन wind pressure कॅल्क्युलेट करण्यासाठी that is your PD, we have another formula there. Okay, एक वेगळा फॉर्म्युला तुमचा यूज केलेला गेला. PD equals to KD multiplied by KA multiplied by KC multiplied by PG. म्हणजे 3 अजून फॅक्टर याच्यामध्ये ऍड झाले. फर्स्ट इज युअर KD फॅक्टर विच इज युअर विंड डायरेक्शनल फॅक्टर. Okay, next is your KA factor, that will be area averaging factor, and KC will be your combination factor. Okay, first जो काही असेल तो KA जो काही असेल तुमचा K factor will be for the area. Okay, आता जो काही तुमचा विंड डायरेक्शन असेल that will not be similar for the all of the 1 year. Okay, जो काही तुमचा नंबर ऑफ इयर्स जर काही तुम्ही समजा 1 वर्ष जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर विंड जी असेल ती एकाच साइडने ऍक्ट नाही होणार. ओके, even at the particular एकाच वेळेस, okay, the wind may act from the multiple sides. Okay, therefore the VB consider will not be always higher. Okay, जो काही तुम्ही VB तुम्ही कन्सिडर केलेला that is basic wind speed, तो always act होणार नाही on that particular structure. Okay, so we are considering the VB as a way much safer. Okay, we are designing the building is way much safer considering that particular structure will be the load जो काही असेल तो different side ने येईल. Okay, फॉर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द जे काही तुमचे टावर्स असतात तुमचे, ओके, कम्युनिकेशन जे काही टावर्स असेल तुमचे और द इलेक्ट्रिफिकेशन टावर्स असेल त्याच्यामध्ये व्हेरियस गॅप्स असतात. ओके, त्यामुळे त्याच्यावरती मॅक्झिमम लोड तुमचा अप्लाय होणार नाही. सो टू रिमूव्ह दॅट एक्स्ट्रा लोड वी कन्सिडर द KA फॅक्टर, दॅट इज युअर KD फॅक्टर आपण कन्सिडर करतो, दॅट विल बी युअर विंड डायरेक्शनॅलिटी फॅक्टर. Okay, depending upon the wind direction, as the wind direction will not be in a single direction at a time, therefore the particular VB will be lowered. Okay, maximum जो काही ट्रस्ट टावर असेल, ओके,
त्याच्यासाठी जे काही आपले टावर कन्स्ट्रक्शन असेल त्याच्यासाठीच आपण तो रिड्यूस करतो 0.9 घेतो आपण. बाकी अदर स्ट्रक्चर जे काही असेल त्याच्यासाठी आपण 1च घेतो. होल्डिंग स्ट्रक्चर साठी सुद्धा तो 1च असेल. ओनली इन केस ऑफ द टावर, चिमनीमध्ये सुद्धा तुमचा 1च असेल. ओनली इन केस ऑफ द टावर, कारण टावर मध्ये पोर्टिको स्ट्रक्चर एक होल स्ट्रक्चर नसते, रादर इट इज मेड अप ऑफ द ट्रस. ओके, त्यामुळे बऱ्यापैकी गॅप असतो तुमचा, त्यामुळे त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम लोड कन्सिडर करून काही फायदा नाही. ओके, so instead of we take the KD factor as a 0.9. Similarly, area averaging factor will be there. Okay, जर तुमचा पर्टिक्युलर एरिया जर मोठा असेल, ओके, सपोज दिस इज युअर स्मॉलर एरिया, दिस इज युअर लार्जर एरिया. ओके, इन केस हिअर समजा 3 तुमचे स्ट्रक्चर असेल, याच्यामध्ये तुमचे नंबर ऑफ सपोर्टिंग कॉलम्स असतील. ओके, सो इन केस ऑफ द फर्स्ट केस, जो काही तुमचा एरिया असेल, that distribution will be way much equal. Okay, particular जे काही तुमचं स्ट्रक्चर असेल त्याच्यावरती इक्वल डिस्ट्रीब्युशन होईल. ओके, बट इफ द पर्टिक्युलर एरिया इज वे मच हायर, इन दॅट केस the distribution will not be even. Okay, therefore जर तुम्ही हा पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरचा कन्सिडर करा, याच्यासाठी तुम्ही एवढा जर एरिया जर तुम्ही कन्सिडर करत असाल, स्टील याच्यावरती जो काही लोड ऍक्ट होणार आहे तो अदर जे काही तुमचे पार्ट्स असतील, अदर जे काही कॉलम्स असतील त्याच्याद्वारे सुद्धा काही प्रमाणात घेतला जाईल. The other columns will also take a certain load from the whole area. As the area becomes way much higher, the number of supports, as the area becomes way much higher, the number of support will also increase. Therefore, the distribution of the load on the other structure will also be higher. Okay, we cannot calculate the exact distribution of the particular structure, or it is kind of the lengthy procedure. So instead of calculating the distribution factor, we rather take the area averaging factor while calculating the design wind pressure. Okay, depending upon the area, we take the area averaging factor. Okay, जो काही total area असेल तुमचा, if the area is below 10 meter square, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर समजा होल्डिंग असेल त्याचा जर एरिया असेल बिलो 10 meter square असेल, in that case the area averaging factor will be taken as a 1. If it is 25 meter square, in that case it will be taken as a 0.9. If it is greater than 100 meter square, then it will be taken as a 0.08. ओके, याच्यामधला जर असेल तर ऑब्विसली इंटरपोलेशन आपण करणार आहोत. ओके, जर समजा 50 असेल, in that case the interpolation will be there. Okay, so this will be your KA factor, that is your area averaging factor. Similarly, तुमचा KD झाला, तुमचा KA झाला, आणि तुमचा C is a combination factor. Okay, I can थोडा दूर असेल. Here again, in case of the combination effect जो काय असेल, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर फ्रेम स्ट्रक्चर असेल, इन केस जे आपलं मॅक्झिमम टावर गोडाऊन मध्ये जे आपण युज करतो, मॅक्झिमम जे काही फ्रेम स्ट्रक्चर असेल, इन दॅट केस तुम्ही जर प्रिव्हियस याच्यामध्ये बघितलेलं असेल की समजा जर असा ट्रस असेल तर याच्यामध्ये आपला एक इनवर्ड चा एक जो काही एक कोइफिशियंट असतो, इनवर्ड विंड कोइफिशियंट आणि आउटवर्ड कोइफिशियंट. ओके, सीई आणि सीआय असतो, आय थिंक तो, आय एम नॉट शुअर अबाउट दॅट, एक्सटर्नल आणि इंटरनलचा, त्या दोघांना आपण कोरिलेट करतो. ओके, but in many of the case, if the particular structure is made up of the cladding building, okay, there are multiple layers are there in this particular cladding. In that case, the C1 and CE will not be correlated. Okay, C1 आणि CE correlate करत नाही, त्याच्यामुळे आपण एक्स्ट्रा जर तुमचं पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर क्लॅडिंग ने बनवलं असेल तर CE आणि CE ला कोरिलेट न करता कोरिलेट करत नाही. Instead we take a certain another factor, that is your KO factor. Okay, that will be your that will be your combined effect factor. Okay, सो असे एक फॅक्टर तुम्हाला याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन करा. हे फक्त तुम्हाला एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारण्यात येणार नाही. ओके, इन केस ऑफ 2015 मध्ये काय चेंजेस आहेत, फक्त रिमेंबर करा की 2015 मध्ये आपण असे चेंजेस केले. काही वेळेस तुम्हाला ओरल मध्ये विचारण्यात येते, what is the difference between the 1987 IS code and what is the difference between 2015 IS code. So you should know that we have taken the extra K4, एक तुम्ही K4 एक फॅक्टर ऍड केलेला आहे, as well as while calculating the design speed we added also 3 factors, that will be KD, KA and KC. KD will be your डायरेक्शनॅलिटी, एरिया एव्हरेजिंग अँड द कॉम्बिनेशन फॅक्टर. हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. ओके, एक फक्त एक लक्षात ठेवा तुम्हाला ओरलच्या ह्याच्याने. ओके, बाकी तुम्हाला 875 पार्ट 3 तुम्हाला 2015चा काही घेणं नाही, तुम्हाला 87च रिफर करायचं आहे. ओके, सो
Let's start with our numerical. Calculate the wind pressure and the design forces on the holding. Okay, 10 meter long, 5 meter high, to be fixed at the roof of the 24-meter high building near the Connaught Place area in the New Delhi. Okay, the base of the holding is 2 meter above the roof level. Refer the given figure. Okay, हा particular given figure आपल्याला refer करायचा आहे. Okay, so okay, the holding is of the 10 meter long and the 5 meter height. Okay, the area of the particular holding is given, which is installed at the roof of the particular high building. Okay, multi-story building आहे त्याच्या बिल्डिंगच्या टॉपला आपण टेरेस वरती आपण पर्टिक्युलर होल्डिंग स्ट्रक्चर इन्स्टॉल केलेली आहे. That particular structure is in the New Delhi. Okay, city Delhi आहे. From the city we can calculate the VB, that will be your basic wind speed. Okay, the base of the particular holding structure is 2 meter above the roof. Okay, आपल्याला CF कॅल्क्युलेट करताना माहिती आहे की दोन प्रकारचे स्ट्रक्चर असतात. एक म्हणजे तुमचा ग्राउंड वरती इन्स्टॉल केलेला. ओके, नेक्स्ट विल बी ग्राउंड वरून थोडा वरती इन्स्टॉल केलेला. ओके, इफ द पर्टिक्युलर होल्डिंग इज ॲट अ टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असेल, तो काही वेळेस तो डायरेक्ट जे काही टेरेसचं काही बॉटम असेल तिथं आपण इन्स्टॉल करतो. ओके, सो इन दॅट केस किंवा टेरेसचे जे बेस असेल डायरेक्ट तिथे इन्स्टॉल करतो, किंवा काही वेळेस आपण सर्टन गॅप ठेवतो टेरेस पासून आणि तेव्हा इन्स्टॉल करतो. ओके, सो इन दिस पर्टिक्युलर केस अ सर्टन गॅप इज देअर फ्रॉम द टेरेस, जे काही तुमची ग्राउंड लेवल असेल. त्यामुळे आपल्याला फर्स्ट सीएफ कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला ती पर्टिक्युलर कंडिशन कॅल्क्युलेट करायची. ओके, सो फर्स्ट फ्रॉम द आयस पार्ट 3. ओके, आयस पार्ट बेसिक विंड स्पीड विल बी ओके. न्यू दिल्ली आहे तुमचा, देअरफॉर द बेसिक विंड स्पीड विल बी देअर. ओके, मॅक्झिमम तुम्हाला डायरेक्ट काही सिटी असेल. ओके, जे काही तुम्हाला सिटीचं जे काही ग्राफ टेबल दिलेलं आहे, या पर्टिक्युलर याच्यामधूनच तुम्हाला सिटी कन्सिडर करावी लागेल. ओके, दुसरी सिटी काही तुम्हाला दिलेली नसेल. ओके, असं जळगाव वगैरे असं दिलेलं नसेल, याच्यामधली एखादी सिटी देतील किंवा डायरेक्ट बेसिक विंड स्पीड तुम्हाला दिलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला जो काही तो मॅप असेल तो मॅपचा यूज करण्याची गरज नाही. कोई व्हिडिओ नॉट नीड टू दिलेला असेल तरी यू कॅन यूज दॅट पर्टिक्युलर मॅप. ओके, सो ऍज पर दिस पर्टिक्युलर table, the basic wind speed at the Delhi is 47 meter per second. So therefore, the as per IS part T, okay, basic wind speed at that particular Delhi will be your 47 meter per second. Okay, so considering the design lifespan of the 5 years. Okay, again here the design lifespan is not given. ओके, इथं कोणत्याही प्रकारचं डिझाईन लाईफ स्पॅन दिलेलं नाही. देअरफॉर वी आर गोइंग टू टेक द डिझाईन लाईफ स्पॅन ॲज अ 5 years. रिमेंबर दॅट फॉर द होल्डिंग स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू कन्सिडर द लाईफ स्पॅन ऑफ द 5 years. जर दिलेलं नसेल तर त्यांनी ते डायरेक्टली मेन्शन केलं असेल की लाईफ स्पॅन शुड बी टेकन ॲज अ 25 years, देन वी आर गोइंग टू consider the lifespan as a 25 years. But here there is no mention of the particular lifespan. Therefore, considering the design lifespan of the 5 years for the holding, we are going to take the lifespan as a 5 years. Okay, so for the 5 years, okay, the risk coefficient will be so the K1 factor will be depends upon the basic wind speed. Okay, basic wind speed as well as the the K1 factor will be dependent upon the basic wind speed and the lifespan. Okay, so 5 वर्षाचा lifespan आणि basic wind 47, याच्यासाठी तुमचा wind K1 will be equals to 0.70. Okay, 71. Okay, for the basic wind speed of 47 meter per second and the lifespan of the particular structure as a 5, the basic wind the K1 factor should be taken as a 0.71. Okay, so here taking the base risk coefficient or the K1 factor as a 0.71. Okay, similarly next is a K2. For calculation of the K2, we will require first the topographical factor. Okay, जे काही तुमची particular topography असेल, sorry, जो काही particular building असेल त्याचं location कुठे असेल, terrain category. Okay, next you will require the classification of building, whether it is A, B, C category, and next we will require the height of that particular building. Okay, so first, as the particular structure is located in the city, okay, particular structure जो काही असेल तो सिटीच्या सेंट्रल एरियामध्ये कन्सिडर केलेला आहे. Therefore, considering the terrain category as a third. Okay, remember that टेरेन कॅटेगरी तुमचं दिल्ली असेल, दिल्लीमध्ये खूप साऱ्या मल्टी स्टोर बिल्डिंग आहेत. ओके, त्यामुळे टेरेन कॅटेगरी 4 सुद्धा येऊ शकते. बट रिमेंबर दॅट इफ इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द पर्टिक्युलर इक्वेशन और द पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम, then always consider the terrain category as a 3 rather than the 4. Okay, terrain category 3 consider करत चला. The 4 categories खूपच कमी वेळेस यूज केले जाते. The terrain category 4 is used when
जो काही तुमची पर्टिक्युलर बिल्डिंग आहे, सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर बिल्डिंग, ओके, ऑन द ऑल ऑफ द साइड ऑफ द पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर देर आर व्हेरी मच मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर देअर, ओके. एक जवळ असणारे खूप सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आहेत पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरचा, आणि जी काही तुमची पर्टिक्युलर बिल्डिंग असेल त्याची हाईट खूपच कमी आहे कम्पेअर्ड टू द अदर बिल्डिंग, ओके. सो इन दॅट केस द टेरेन कॅटेगरी विल बी 0, it will be 4, okay. If the particular building is located in the city central area but the height is equal to the other building, जी काही अदर बिल्डिंग आहे त्याच्याच इक्वली तुमची हाईट असेल किंवा थोडीशी कमी हाईट असेल, इन दॅट केस इट विल बी टेकन ॲज अ टेरेन 3 कॅटेगरी, ओके. जर तुमची पर्टिक्युलर बिल्डिंग खूपच छोटी असेल आणि त्याच्या साईडला खूप सारे मोठे मोठे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग असतील एकदम क्लोजली स्पेशल, इन दॅट केस इट विल बी टेकन ॲज अ टेरेन कॅटेगरी 4, ओके. मॅक्सिमम वेळेस टेरेन कॅटेगरी 3 घेत चला तुम्हाला जर सिटी साईड दिलेली असेल, इन दॅट केस टेक टेरेन कॅटेगरी ॲज अ 3 इन्स्टेड ऑफ टेकिंग ॲज अ 4. काही वेळेस काय होतं की दिल्ली शहर आहे, दिल्लीमध्ये मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग असतात, त्यामुळे तुम्ही म्हणणार की नाही टेरेन कॅटेगरी 4 पाहिजे, कारण इट इज ऍट इथं आपण ऑलरेडी मेन्शन केलं आहे की टेरेन कॅटेगरी 4 विल बी when the particular multi-story buildings are there, okay. But do not take that particular into the consideration, okay. Then category third is consider kara multi-story building. There are multi-story buildings are there, but there are no आपली पर्टिक्युलर बिल्डिंग आणि दुसरी पर्टिक्युलर बिल्डिंग त्याच्यामध्ये डिफरन्स खूप जास्त नाहीये, ओके. सो कन्सिडर इन द टेरेन कॅटेगरी ॲज अ थर्ड, टेरेन कॅटेगरी is 3, okay. The height of the structure is 30 meter. Thus considering the class of the building as a class B, okay. Again the class of the building will be dependent upon the maximum dimension, okay. Maximum dimension of the particular structure will be height of the particular structure, okay. जो की तुमची width असेल that will be only 10 meter. Width of the particular structure is only 10 meter. Width of the particular structure is only 10 meter, whereas height जी असेल ती तुमची total height येईल, therefore it is 24 meter. Height is 24 meter. त्यामध्ये असून हे सुद्धा ऍड आपण करू शकतो, ओके. 24 plus 2 plus 5, okay, that will be there, okay. So in that case the okay, in that case our particular building will be of the class B, okay. Maximum dimension तुमचं 24 meter आहे, which is below than 50 meter and greater than the 20 meter, okay. 20 meter पेक्षा जास्त आणि 50 meter पेक्षा कमी आहे, therefore the class B will be given, okay. So class B terrain category will be third. The class of the particular structure will be class B, and the height of the particular structure will be equals to, okay, height of the particular structure will be 30 meter, okay. जी काही particular height of the particular structure is 30 meter, okay. So by considering that particular calculation, interpolation करून जे काही तुमचं टेरेन कॅटेगरी फॅक्टर असेल that will be 1.03, okay. डायरेक्ट येतो का बघू आप, okay. Yes, for 30 meter terrain category is 3. Terrain category is 3 and the class of the building is B, okay. Therefore the factor should be taken as 1.03, okay. समजा याच्यामधलं समजा तुमची 35 आली जर हाईट, इन दॅट केस तुम्हाला या पर्टिक्युलर दोन याचं इंटरपोलेशन करायचं आहे, ओके. इथं तुमची 30 आले त्यामुळे आपण डायरेक्टली कॅल्क्युलेट केलं, दॅट इज 1.03. जर त्याच्यामध्ये जर डिफरन्स आला, okay, in that case you are going to interpolate that particular value, okay. So the value of the K2 should be taken as a 1.03, okay. So we have get the value of the K1, K2 and K3 as well as the VB. Therefore again sorry, K3 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाही, as the particular structure is not within the इथं कोणताही मेन्शन केलं नाही की पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर हिल मध्ये आहे किंवा क्लिफ मध्ये आहे, therefore कुठलंही मेन्शन असल्यामुळे we are going to consider K3 as a 1, okay. It is mentioned that if the particular building fall within the vicinity of the particular hill, in that case we have to calculate the K3, but as there is no mention of that particular criteria, therefore taking the value of the K3 as a 1, okay. So the design wind speed will be equals to K1 multiplied by K2 multiplied by K3 multiplied by the VB, okay. That will be your 0.71, 1.03 multiplied by 1 multiplied by 47. That will give us the value of the design wind speed as 34.37 meter per second, okay. Now the design wind pressure will be obviously 0.6 VZ square, okay. So VZ is already 34.37, okay, 0.6, okay. That will be your wind pressure will be 708.77 Newton per
मीटर स्क्वेअर. ओके, रिमेंबर दॅट हे जे काही तुमचं युनिट आहे ते सुद्धा लक्षात घ्या. ऍज पर दिस पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन द पर्टिक्युलर विल बी इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ओके, इथं जर तुमचा मीटर पर सेकंद आहे तुमचा, इथं जर तुम्ही सेंटीमीटर पर सेकंद घेतला, इन दॅट केस द कॅल्क्युलेशन विल बी सेंटीमीटर पर mm. ओके, सो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर, इथं तुमचा मीटर आहे त्यामुळे इथं सुद्धा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सो रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर unit also. Okay, once we have calculated the design wind pressure, again the design wind force on the particular holding structure will be equals to Pz multiplied by the Cf multiplied by A. Okay, the design wind force on the holding will be Pz multiplied by Cf multiplied by A. Okay, therefore as per the table number 24 of the IS code, okay, B multiplied by H will be equals to 10 CF चं calculation बघू आपण directly. So there are two types are there. Okay, first is above the ground level and second is on the edge of the particular ground level. Okay, one edge is on the ground. Okay, so obviously आपली जी काही पर्टिक्युलर होल्डिंग आहे ती टेरेसला टच नाही झालेली, टेरेसच्या वरती 2 मीटर वरती तुमची पर्टिक्युलर होल्डिंग आहे, त्याच्यानंतर ते आपलं पर्टिक्युलर होल्डिंग स्ट्रक्चर चालू होते. ओके, दॅट इज जर तुमच्या पर्टिक्युलर टेरेसवर जर पर्टिक्युलर बिल्डिंग असते आणि त्याच्यावर डायरेक्ट जर असं होल्डिंग स्ट्रक्चर असतं, इन दॅट केस वी हॅव टेकन द सेकंड कंडिशन. ओके, बट हियर the particular condition will be taken as a first condition. Okay, now the B by H, okay, breadth of the particular holding is 10 meter. Okay, the breadth of the particular holding is 10 meter and the height is 5 meter. The breadth of the particular structure or the length is 10 meter and the height is 5 meter. Therefore, the B by H will be equals to 10 divided by 5 will be equals to 2. So therefore, the ratio is 2. त्यामुळे जो काही तुमचा वॉल अबव द ग्राउंड लेवल हा आपण कन्सिडर केला आणि आपला जो काही रेशिओ आला तो आला 2. therefore it will give between 0.5 to 6. okay, therefore we are going to take the value of the drag coefficient as 1.2. okay, समजा हा तुमचा आला असता 8, in that case it will be 10 आणि या दोघांच्या म्हणजे 1.2 आणि 3 च्या मध्ये आला असता, त्यामुळे ते तुम्ही इंटरपोलेशन करून तुम्हाला ते पर्टिक्युलर व्हॅल्यू भेटली असते. इथं तुमचा जो काही व्हॅल्यू ऑफ द B by H रेशिओ इज 2. therefore taking it as a